कहते ने वस्त्र न पहरे अहनिस कहरे, कपड़ियां दा त्याग कर दिता। फिर की होया? हंकारी बन गए। हंकारी कि देख मेरे वर्गा कोई जोगी है ही नहीं जिहड़ा बगैर कपड़ियां दे भी रह सकता है, रह सकता है। मनुख दी अजीब प्रकृति है, मनुख दा अजीब सुभाव है। जे सोहणे कपड़े पाउंदा है तां भी हंकारी बन जाता है, जे कपड़ियां दा त्याग कर दिंदा तां भी हंकारी बन जाता है। तां भी जेकर धन बहुत होवे तां भी हंकारी, जे धन दा त्याग कर दिता तां भी हंकारी। ये मनुख दा सुभाव है। सुभाव एक मनुख कहंदा फकीर नूं, महाराज धर्म ते इतना निश्चा है मेरा, इतना निश्चा है कि मैं 5 साल पहला 50 लाख रुपए दान कीते सी। 5 साल पहला लत मार दी मैं 50 लाख नूं, 50 लाख। फकीर हंस पिया, हंस पिया ते हंसदे होए की कहंदा है, भाई मित्रा जेकर चंगी तरह लत मारदा तां लग भी जांदी, पर लत तां तेरी लगी नहीं, हाले तक लगी नहीं। वो मनुख कहंदा ये किवें, ये किवें? ते फकीर कहंदा है 5 साल पहला 50 लाख नूं लत मार दी, जे लत लग गई होंदी तां सब कुछ भुल जांदा कि मैं दान भी कीता है, पर लत हाले लगी नहीं है, लगी नहीं है। लत किसनूं लगी है? भावें धन नूं लगी होवे, पर त्याग दा भी त्याग चाहिदा है। मैं फिर अर्ज करां, त्याग दा भी त्याग चाहिदा है। कई दफा मनुख त्याग तां करदा है, पर उस त्याग नूं पकड़ के रखदा है, पकड़ के रखदा है। साहिब जी कहंदे ने नहीं, त्याग दा भी त्याग कर, त्याग कर, किते हंकार ना आ जा। वस्त्र ना पहरे अहनिस कहरे, दिन रात दुख भोग रहा है। मौन विगोता, मनुख मौनी बन के बैठा है। क्योंकि गुरु नानक साहिब दे वेले कितने ही जोगी ऐसे सन जिन्हां दे तन ते कपड़े नहीं, कितने जोगी ऐसे जिहड़े मौन धारण करके बैठे ने, तीर्थां ते बैठे ने। ते गुरु नानक साहिब जी ने बखते हुए अंगारे वांग सारियां नूं कह दिता स्पष्ट, ये ठीक नहीं है, ये धर्म की मर्यादा नहीं है। धर्म कुछ होर पई कहंदा है, तुसीं होर पई करदे हो, होर पई। साहिब जी कहंदे ने मौन विगूता, क्यों जा गए गुर बिन सूता। मौन धारण करके बैठा है, मौन, पर तेरे विचार तां चल रहे हैं, मन तां तेरा भटक रहा है। बस इतनी गल है कि रसना दे नाल कुछ नहीं बोलना, पर मन तां भी बोल रहा है, तां भी बोल रहा है, बोल रहा है। साहिब जी कहंदे ने जेकर मौन रखना ही है तो फिर विचारां दा रख, विचारां दा रसना दे नाल बोल। क्योंकि परमात्मा ने सानू रसना दिती है बोलण वास्ते। पशु नहीं बोलते, नहीं बोलते। वो वखरी गल है कि उन्हां दी अपनी आवाज़ है, पर जो भाषा है वो पशुओं के कोल नहीं है, पंछियों के कोल नहीं है। पर जिस तरीके दे नाल असीं बोल सकते हैं, पंछी नहीं बोल सकते, पशु नहीं बोल सकते। सानू परमात्मा ने रसना इसे करके दिती है कि तू बोल, प्रभु नूं बोल, ते परमार्थ नूं बोल, ज्ञान बोल, चंगी गल बोल। जेकर तू मौन धारण करके बैठ गया, साहिब जी कहंदे ने खुआरी है। मौन विगोता, क्यों जा गए गुर बिन सूता। गुरु तो बगैर किवें जगेगा, किवें जगेगा। फिर कितने ही मनुख ऐसे पग ओपेताना, ओपेताना कहंदे ने बगैर जुत्तियां दे तुरी फिरदे ने, तुरी फिरदे ने। कहंदे ने ये ऐसा साधु है, ये ना तां तन ते कपड़े पाउंदा है, ना पैरां दे विच जोड़े पाउंदा है। साहिब जी कहंदे ने जे पैरां दे विच जोड़े नहीं पाउंदा, इहदा भी दुख तैनूं ही भोगना पैगा। जे तन ते कपड़े नहीं पा रहा ते सर्दी और गर्मी का दुख भी तैनूं भोगना पैगा। पो ये तेरे कर्म ने, ये बंदगी नहीं है, बंदगी नहीं है, ये तेरे कर्म ने, तेरे पाग ने। पग उपेताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख अंधे पत गमाई। साहिब जी कहंदे ने कि कितने ही लोग ऐसे ने जिहड़े बेकार दा खाना खांदे ने, अलमल खाई बेकार, सिर छाई पाई, ते अपने केसां दे विच मिट्टी पा के रखदे ने। किस करके कि मैं बहुत वड्डा जोगी हाँ। कितने कितने दिन बीत जाते ने अपने केस नहीं धोंदे कि मैं जोगी हाँ, जटाधारी हाँ।
ਜਟਾਧਾਰੀ। ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੂੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪੱਤ ਗਵਾਏ। ਹੇ ਮੂਰਖ, ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਗਵਾ ਲਈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪੱਤ ਗਵਾਈ, ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਧੀਆਂ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਧੀਆਂ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਅੰਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿ ਬਿਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਅੰਧ ਨ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੜੀ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੜੀ ਮਸਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਇਆ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੜੀ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਵੀ ਗਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ। ਰਹੇ ਬਿਬਾਣੀ ਮਣੀ ਮਸਾਣੀ, ਅੰਧ ਨ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭੇਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਭੇਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾਈ, ਇਹ ਭੇਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਭੇਂਟ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੇਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਭੇਂਟ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਭੇਂਟ ਕਰ, ਮਨ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੈ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਵਸ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ, ਹਾਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆਸ, ਅੰਦੇਸ਼ੇ, ਚਿੰਤਾ, ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ, ਝੋਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿ ਕੇਵਲ, ਨਿਰਲੇ, ਨਿਰਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹਤ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ।